ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. So this is going to happen after generation and generation, become common in population. This population differs from old population. So this is how new species have been found by mutation. Okay, so this is what you have to explain when they ask about role of mutation. So next concept what we have is, okay, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and I don't know why they have kept this topic, which is not much related to plants. Okay, because we don't have this concept or affection of this concept in that plants ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. It is going to happen only in case of animals. Okay, so that is what here is, which has happened for the formation of invertebrates and vertebrates. I'll tell about that. Okay, so we have one more concept, that is 2R hypothesis ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ they also call it as Hono's hypothesis, which has also played a major role in the evolution, especially in case of animal evolution ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು 2R hypothesis or Hono's hypothesis. 2R ಅಂತಂದ್ರೆ it is 2 round hypothesis, 2 round duplication has happened. Okay, 2 rounds of duplication of the genome, gene duplication, chromosome duplication ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ? 2 ಬಾರಿ. 2 rounds, 3 rounds ಆಗಿದೆ, 1 ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ 2 ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನ ಓಹೋನೋ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಹೋನೋ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಓಹೋನೋ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 2 round hypothesis was first proposed by ಸುಸುಮೋ ಓಹೋನೋ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರು 1970 ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 round ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ 1994. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿ ಟರ್ಮ್ 2 round hypothesis was coined or given in 1999 ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 round hypothesis ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? As I told you, 2R means it is 2 rounds of duplication of chromosomes or the gene. Okay, so ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ it has happened during the evolution of vertebrates. Okay, so which has undergone 2 rounds of genome duplication. vertebrates ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2 round of genome duplication, ಅಂದ್ರೆ duplication ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸಾರಿ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ 2 ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು vertebrates. Okay, so that's why it has undergone 2 complete genome duplications. Okay, not only that, this after the duplication of the genome of this vertebrates genome na ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ we have paleo polyploidy condition. Okay, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 46 ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, 23 ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? So not only that, the variations in the number and times of genome duplication, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಓಕೆ, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಯ್ತು genome duplication ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ comes under 2 round hypothesis. Okay, and this 2 round hypothesis is not much clear and it is a sort of controversy, confusion. Okay, ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ whatever you propose will not be accepted easily by anybody. So this happens even in scientific research also. Okay, but as the technology, science and development is going further, they are able to get evidences from different sources. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, which is proving that 2 round hypothesis is correct. They were able to prove that. Okay na? So especially from genomic data like human genome project ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಸೊ ಆ ತರ genome projects ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಜೀನ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ a very good evidences for supporting the
to our hypothesis ನ support ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we have got so many data or information. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So next ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು what we have here is, so I can just tell you or give an idea that if you take normal ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ example. So you think that there was presence of only one gene first. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇತ್ತು. ಈ ಜೀನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. Okay, so if it is a double gene, so this is original gene and the second one is duplicated gene. So this duplicated gene may have a function, or it may have a function, or it may not have a function. ಈ duplicated gene ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರೋನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ duplication. Okay, so I can give an example from this chart. So especially in case of animals ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಜೀನೋಮು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ವೆನ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಕ್ ಫಿಶ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ರೈ ಇವು ಬಂತು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವರ್ಟ್ ಇಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ these whole jawed vertebrates. Okay, so first round of genome duplication from protochordates led to formation of jawless vertebrates. jaw ilde iro vertebrates bantu, ಮತ್ತೆ jaw ಇರ್ತಕ್ಕಂತ vertebrates ಬಂದ್ವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ jawed vertebrates ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೋನಿ ಫಿಶ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀನೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು vertebrates, and even again their differences from jawless vertebrates to jawed vertebrates is all because of ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಜಾಲೆಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, genome duplication, which again led to differences. Okay, so this is how the genome duplication has played a major role, especially this two round of duplication has led to evolution of different forms of vertebrates. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇವನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 528 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಜೀನೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಜೀನೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 564 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is the proposal given by Ohno. What it tells is, so ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ genome duplication ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ತರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ genome. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಜಿನೋಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ genome duplication which has happened. Okay, so to support this they have done lot of investigation. Okay, investigation have shown in some gene families in vertebrates. Okay, have 4 members but just one in invertebrates. Investigation ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು there are some gene families because they have been duplicated. Okay, they are in 4 number in vertebrates ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ
two round of hypothesis theory of evolution. Okay, so not only that, Ono also tells that the gene and the whole genome ಮತ್ತೆ whole genome, gene ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. whole genome ಅಂತಂದ್ರೆ whole total number of chromosome or total number of genes which has been duplicated, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, and that duplicated to provide the raw material for the evolution of different structures also like fins, jaws, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಜೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜೀನೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. Okay, not only that, presence of more copies of genes will provide opportunity for duplication. Okay, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and not only that, to have different ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಜ್, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಈ ತರ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನೋಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಸ್ ದಿಸ್ duplication also allows the genes to diverge and get the new function. So when there is new function, we got a new species. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So even duplication also played a major role in evolution. ಬರೀ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀನೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಸುಮು ಓಹನ್ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಆರ್ ಓನೋಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಟು remember, you may also get a question regarding this, and we have so many examples kuda ide nodi, as I told you. So genome sequence analysis in invertebrates is squirt with that of the vertebrates. Puffer fish, mouse, humans have identified around 3500 genes have been undergone duplication which are present in invertebrates. ಅಂದ್ರೆ 3500 ಜೀನ್ಗಳು ಏನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವಷ್ಟು ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. 7000 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ? ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 3500 ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3500 ಇತ್ತಪ್ಪ ಜೀನ್ಗಳು. ಅದೇ ಜೀನ್ಗಳು ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಆಗ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 450 million years ago. Okay, so that too during the origin of vertebrates. Okay, so not only that, so there are so many strong evidences nowadays to support this Hono's hypothesis. Okay, whole genome duplication agirbodu, which has been provided the possibilities for change that lead to evolution of vertebrates from invertebrates. Gene duplication have played a major role. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜುವಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ some evidences or important implications for understanding the evolution of immune system. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ವೇನಪ್ಪ immune system, especially for the origin of major histocompatibility complex, natural killer receptors. Okay, immune system nu kuda evolution ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡನು ಈ ಟೂ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. Okay, so this is are the examples where this two round duplication would have been happened to give rise to vertebrates as well as to improve the immune system in case of human beings or vertebrates. Okay, which is not there in case of plants. There is no issue with respect to plants on to our hypothesis. Okay, so this is what we have to understand when we have same chart which can tell you with structure. Okay, for example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಆಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಒನ್, ರೆಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೀನ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ನಲ್ವೇನಪ್ಪ, 1 minute. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 hour ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು, ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಟುನಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ 2 ಇದ್ದು 4 ಆದವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಿಶ್, ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ genome or duplications of gene which has been helped. Okay, so if you have any doubts regarding these students, hope you understood this concept. So if you have any doubts, you can just ask me. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, okay, we can go for next session students, sorry next topic. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ 2R hypothesis, 2 round duplication of genome has happened. ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನು ಅಥವಾ ಜೀನೋಮ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ 2 round hypothesis ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹೌ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ playing a major role for evolution to happen. Okay, so if you have understood this concept, then I can go ahead students with the next concept. Okay, hope there is no doubt students, it is clear, my voice is audible, you can see the presentation also. Okay, if there are no doubts, no issues, I'll go ahead. So next concept, so nimge already helidini, but adru kudanu we should be aware of these things. So that is next topic what we have is numerical changes in chromosome. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as numerical changes in chromosome. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ we will have some basic information to understand this. Okay, so generally when it comes to numerical or ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 3 ತರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದೇ 3 ತರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಧನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Which can be represented as small n, single n, small single n ನಾವೇನಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, haploid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is with respect to species. Haploid is the half the number of chromosomes of the somatic cells of a species. Okay, so this is what we call it as haploid. Where you can find this haploid number of chromosomes? ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಜನರಲಿ this is going to be seen in reproductive cells, especially in case of gametes. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2n. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 2n ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ haploid chromosome number as gametic number also. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ haploid chromosome number ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ haploid, what to remember. So next we have diploid. The diploid chromosome number, it refers to the somatic chromosome number of a species. Full haploid ಅಂದ್ರೆ half the somatic chromosome number, half ಅದರ ಅರ್ಧ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ 2n. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಸು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಟೆರಾಫೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜೈಗೋಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರ. So even in case of human beings, you would have called diploid zygote. From that we got an embryo. So this is present in diploid case, zygote case ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಜೊತೆಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, since this diploid case is seen in zygotic cells, zygote cells as well as somatic cells, we call this as diploid chromosome number. ನಾವು somatic ಅಥವಾ zygotic chromosome number ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು because of their presence in that structures. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? So this is haploid and diploid. And we have another case, okay, so which is called as basic chromosome number. ಇದನ್ನ basic chromosome number of a species ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, ಕೆಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವೀಟ್ ಗೋಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 7. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಟಿಕಮ್, ಈಸ್ಟಿವಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 7. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 7, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಬಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 14. ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವೆ ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 28 ಆಗುತ್ತೆ. 7 4 28, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 6. 7 6 42 ಎಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, we are going to have or we use this basic chromosome number. Okay, so with this we can tell that for example ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ 28 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 28 ಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 42 ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ for 28 is 56. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 42 ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ಆಗುತ್ತೆ. 21 is the haploid number of this 42 species, ಹೌದಲ್ವಾ? So now you can tell actually that the haploid differs from basic number. haploid chromosome number basic chromosome number ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. haploid chromosome number differs from the basic chromosome number. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ 14 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 14 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 14, ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇವೆರಡು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. 28 42 ಇದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಇದು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದೀಸ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್, ಹಾಫ್ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2n, ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. Okay, it can be represented as 2n. It is also called as zygotic or somatic chromosome number. Haploid na gametic chromosome number anta helತೀವಿ. Basic chromosome number is nothing but it is the gametic chromosome number of a true diploid species. Diploid species the gametic chromosome number ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, it varies. Okay, it is the minimum haploid chromosome number of any species. It varies. We have an example: wheat 7, 14, 28 and 42 for diploid ge 14. ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆ 28, 42 ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as I told you, the basic chromosome number can be haploid chromosome number. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ,
So this is what you have to remember. And as we all know, chromosome number differs from one species to another species. You know that plants animals ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೀಟ್ಗೆ 7 ಅಂತ ಹೇಳದಪ್ಪ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆನಿಯನ್ ಹೌದಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ 8 ಟೋಟಲ್ 8 ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 8 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಸಾರಿ 8 ಜೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 16 ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ 8, haploid is 8, diploid is 16 number of chromosomes. So that is different. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ 8. And we have human beings ನೋಡಿ. So we have 23 pairs, 46 chromosomes. I am just giving an example that chromosome number is not going to be same for all species. It varies from one species to another species. Okay. So if you take plants ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take dicots will have more number of chromosomes. ಜಾಸ್ತಿ chromosome number ಇರುತ್ತೆ, chromosome pairs ಇರುತ್ತೆ. It is going to have higher in case of dicots than in monocots. Monocots ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, dicots ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is what you have to remember in common introduction for the chromosome number. Now we have variation, ಬದಲಾವಣೆ. This is not the abnormal conditions. So we have variations with respect to the normal diploid chromosome number. ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ chromosome number is termed as, or it is called as, ploidy. Okay, so we have two types in this ploidy. Last class alle ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು aneuploidy ಅಂತ and the other one is euploidy. Okay, so we have aneuploidy and euploidy. You have to remember this table, numerical changes in chromosomes. So remember this table. So we have two types, euploidy and we have aneuploidy. Okay, so euploidy ಅಂತಂದ್ರೆ true ploidy, u ಅಂದ್ರೆ true, which is related to set of chromosomes. It is very very important. It is related to set of chromosomes, whereas aneuploidy is related to number of chromosomes. The full whole set of chromosomes ಅಂದ್ರೆ one set ಅಂತಂದ್ರೆ 1n ಅಂದ್ರೆ 8 ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 8 ಸೆಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಹಂಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 23 ಸೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಸಾರಿ one set 23, so another set 23, total 46. So we'll be having set of chromosomes under ploidy, euploidy. But ಇಲ್ಲಿ chromosome number ಈಗ 46 minus 1 45 47. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅನಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋನೋಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು, ಪೆಂಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಒಂದ್ ಸೆಟ್ 2 ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್, ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 46 ಆಯ್ತು, 2 ಸೆಟ್ ಬಂತು. 46ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 23 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 69. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, so that is what we call it as euploidy, set of chromosomes. But here aneuploidy is nothing but addition or deletion of one or more chromosomes. ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 46ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 47 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರದ್ದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ 45 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ನು 44 ಆಗ್ಬೋದು, 43 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 48, 49. ಸೊ addition of one or more chromosomes to the existing chromosome set is what we call it as aneuploidy, which may be hypoploidy and hyperploidy. Hypoploidy ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, subtraction, removal. ಓಕೆ, whereas hyperploidy is addition. ಓಕೆ, hypoploidy ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಸೋಮಿ ಇದೆ, ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊನೋಸೋಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so we are going to remove one chromosome from the total number of chromosomes. 45 minus 1 or 46 minus 1 becomes 45. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಮೊನೋಸೋಮಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತೆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ. 2x minus 2. ಓಕೆ, 46 minus 2 44. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಒಂದು ಜೋಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ.
ಸೊ ಈಗ 46 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈಸೋಮಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ 46 + 1 47 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಸೊ 46 + 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 48. ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಟ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಪೇರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ that's why we call it as tetrazomy, 2x + 2. Okay, so this is the basic table what you have to understand. This is related to whole set of chromosome. 23 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಆಯ್ತಾ? 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್. ಸೊ 2 ಸೆಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3ನೇ ಸೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇನ್ನು 4ನೇ ಸೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದು ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಈಗ 46 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಗೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಡಿಲೀಷನ್, ತೆಗೆದಾಕದ್ನ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋನೋಸೋಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ, ಸಾರಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ. ಮೋನೋಸೋಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೋನೋಸೋಮಿ, ಮೋನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಜೋಡಿನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x - 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಡಿಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ. ಟ್ರೈಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಲ್ ಜೋಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ we will be discussing now, and I'll be going even for detailed aspects later. ಸೊ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ few chromosomes from the usual set of chromosomes. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಶುವಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2n ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 46 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತೆಗೆದಾಕೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾವಿಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ this happens during meiosis. Okay, especially during meiosis after crossing over, non-disjunction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this happens during that process when there is a failure of proper separation of homologous chromosomes. homologous chromosome ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಫೇಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಗೋದು ಮರ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೋನೋಸೋಮಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಗೋದು ಮರ್ತಾಯ್ತು, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲು 2 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲು 4 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ meiosis. That is very very important. Okay, because of this aneuploidy we are going to get 2 types of gametes. 2 ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ aneuploidy. For example, if you take addition or deletion, one type contain more chromosomes than the normal number and the other type contains less chromosomes than the normal number. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, you can just see from the example, it is for monosomy. Okay, so here you can take a diploid normal case. Okay, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ n-1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ n+1, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೂ n+1 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2n, ಸಾರಿ, if this fuse, so we are going to have
2n ಎರಡು n ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ -1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ chromosome is missing. One chromosome is missing. Not the whole set is missing. One chromosome is missing astane. Okay na? So this is what is the monosomy. So which is going to arise by loss of one chromosome from the from the existing one. So monosomy is going to develop by the loss of one chromosome from the diploid set. 2n - 1 46 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಟೋಗಿ 45 ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊನೋಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 45ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 23 ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 23 ಅಂದ್ರೆ 22 ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ 45ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 22 ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, -1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ 23, another one is 22 gametes, 22 chromosome containing gametes. So this is what is happening in case of monosomy. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಈಗ ಮೊನೋಸೋಮಿ ಅಂತ ನಾವು 4 ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ 4ನ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊನೋಸೋಮಿ, ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ, ಟ್ರೈಸೋಮಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ, ಈ 4 ಕೇಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಕ್ರೆಡಿಚಾರ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಹಂಟಿಂಗ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. This is monosomy, and we have nullisomy. Nullisomy case or nullisomics ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is going to happen, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, this is going to form or this arises by the loss of a particular pair of chromosome. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೋಡಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. there is deficiency of a pair of chromosomes, so that is 2n - 2. 46 ಅಲ್ಲಿ 44 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, -2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು. 23 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇ ರೈಸ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ 2 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ 46 23 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಆಗ 22 44 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n - 1 ಇರುತ್ತೆ. n - 1 n - 1 ಬೋತ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ n - 1. ಆ ಮೊನೋಸೋಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು n - 1 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು n ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 23 22 ಇತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 22 ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಟೋಟಲ್ 44. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಇಸ್. ಎ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಸೊ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? So trisomy is going to be developed by the addition of an extra chromosome to the normal diploid set with the genetic formula that is 2n + 1. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 46 + 1 47. ಓಕೆ, so that is what is trisomies. So this is going to happen when there is fusion of n + n + 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, n + 1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 24 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟು 23 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ 47 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ, ವೇರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. 46 + 2 48 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2n + 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ n + 1 + n ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n + 1 + n + 1. n + 1 ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ n + 1. ಆಗ ನಮಗೆ ಬರಂತದ್ದು ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n + 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ by this a particular chromosome is represented in 4 doses instead of normal 2. Okay, so you can see here, so this is trisomy example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ n + 1 n ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. So you can see red extra structure from this. Okay, so this is about trisomy. So in the next class I will be explaining about euploidy ಬಗ್ಗೆ next class ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, that is